السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشزاري من ملكته رياض الصالحين 43 درساتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فالفو تلانت جمرين نبرو رأس وجوب الانقياد لحكم الله تعالى لا الله فرد استسلام مادرجن ودو مقبلن لزا مادرن عندهم ود اللهنا ود ملكتنيو صلى الله عليه وسلم فرد يتطرى أقال من مالات እንዳለበት በመልካም ሲታዘዝ ወይም ካለበት ጥፋት እንዲመለስ የተጠራ አካል ምን ማለት እንዳለበት የሚጠቁም ርዕስ ነበር ያየነው። የቁርአን አንቀጾችን አይተን ነው የቆምነው። عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه እንዲህ ብለዋል لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملكتኛ ላይ በወረደች ጊዜ لما نزلت بوردت جزي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمتلوا لله ما في السماوات وما في الأرض لله لا الله نو ما في السماوات وما في الأرض بسماوات بمدرم يالو هلو لا الله ناتشو مالت خلقا وملكا لا الله ناتشو يفتراتشو السنو لا الله ناتشو بالبيتاتشو السنو وإن تبدوا ما في أنفسكم بنفسوቻችሁ ውስጥ ያለውን ግልጽ ብታደርጉ وإن تبدوا ግልጽ ብታደርጉ ما في أنفسكم በነፍሶቻችሁ ውስጥ ያለውን أو تخفوه ወይም ብትደብቁት يحاسبكم به الله الله በሱ ይመረምራችኋል መርምሮም ይመነዳችኋል። الآية مالت أكمل الآية أنقص المولا مالتنا مولو السفر مزيلة مولو ملكتو من دنو فيغفر لمن يشاء لفلقوا يمر الله مهرة يدرقال ويعذب من يشاء يفلقوا اندقموا يقتل كاتفي وجوست والله على كل شيء قدير الله بهلو نقر لا يتشاينو يتشانقز بوردت جزي اشتد ذلك إيه نقر كبداتشو برتاباتشو كبداتشو بمال لاي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملك تنيا بالدربوش لاي نقروا كبداتشو تجنانكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا زند مدنا ثم بركوا كزيم تنبرككوا على الركب بقلبتو تشاتشو تنبرككوا فقالوا اندهم مالوا أي رسول الله يا الله ملك تنيا هوي أي لك يا اندم من لو يا حرف النداء يتريك حرف نج يا الله ملك تنيا هوي كلفنا تجدنا من الأعمال كسراوج ما نطيق يمنشلون سنجدد لمثالي الصلاة صلاة يمثل والجهاد جهاد يمثل الله من قال لي مفعل من والصيام صومني مثل والصدقة صدقة موطات زكاة إن مثل صدقة أو تني مثل الناس من نشلاتشو سلهونو ياقماتشن يسرانو نجرجن وقد أنزلت عليك برقة بانتلي وردج هذه الآية يتشانكز ولا نطيقها سونغنا نشلات مال يمن نشلات هيدا لتشمشينوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيهن غزي الله ملكتنيا اندي حالو اتريد تفلغالاچو هنا ان تقولوا رجم سلهونه عندي درش كمملس تنش ملس سلبلنا حسابون ياياسكو بيد يشالا يچانقص بوردچ غزي لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض በሰማይ በምድር ያለው ሁሉ ለአላህ ነው በልቦቻችሁ በውስጣችሁ ያለውን بتدبقوتم مالت من السوء والعزم ككفات ويم لطفات يالاچون قرطኝነት ግልጽ ብታደርጉትም أو تخفوه بتدبقوتم يحاسبكم به الله
አላህ በሱ ይመነዳችኋል ይመረምራችኋል ይመነዳችኋልም ይቻን ቀሰት ወርድ ነገሩ ሰሃቦችን በጣም ከበዳቸው ለምን ከበዳቸው የተረዱበት መንገድ ነው እንዴት አድርገው ነው የተረዱት ان تبدوه ما في انفسكم በውስጣችሁ ያለውን ግልጽም ብታደርጉ ሲባሉ ብትደብቁትም ግልጽ ብታደርጉትም አላህ በዚህ ይመረምራችኋል ሲባል የተረዱት ምንድነው ውስጣቸው በሚነሱ ወስዋሶች ሁሉ ብጅ ብለው በሚያልፉ አላፊ ሐሳቦች ሁሉ የሚጠየቁ አድርገው ነው የተረዱት በዚህ የተነሳ ነው ነገሩ የጨነቃቸው ሰው ልቡ ላይ ብዙ ነገር ይመላለሳል በዚህ ነገር ምን ጠየቅ ከሆነ ካቅማችን በላይ በሆነ ጉዳይ ተጠያቂ ሆነ ማለት ነው መከላከል ማንችልም ማለት ነው ይሄ ነው ያስጨነቃቸው የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከስራዎች የምንችላቸው ላይ በምንችላቸው ተገደናል ሶላትን ይመስል ጂሃድን ይመስል አጥንታቸውን ከስከሰው ደማቸውን አፍስሰው እየተፋለሙ ነው ያሉት ይሄም የምንችለው ነው ጾምን ሰደቃን ዘካን ይመስል ነገር ግን እዚህ ላይ የማንችለው ነው የወረደብን አሉ የማንችለው ነው የመጣብን ለምን እንደማይችሉ አድርገው አሰቡት አሁን እንዳልኳችሁ ልባቸው ላይ በሚመላለሱ ወስዋሶች ሁሉ የሚጠየቁ አድርገው ስለተረዱት ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲሰሙ እንዲህ አሉ አቱሪዱን ትፈልጋላችሁ እንዴ አንተ ተቁሉ ልትሉ كما قال أهل الكتابين የሁለቱ መጽሐፍ ባለቤቶች እንዳሉት ልትሉ ነው ወይ የምትፈልጉት የሁለቱ መጽሐፍ ባለቤቶች እነማን ናቸው አይሁድና ነሳራዎች ሚን ቀብሊኩም ከናንተ በፊት የነበሩት የሁለቱ መጽሐፍ ሰዎች እንዳሉት ነው ማለት የምትፈልጉት ምን ብለዋል ሰሚዕና ወዐሰይና ሰምተናል ግን አምፀናል አንቀበልም ትእዛዙን እንዳሉት ልትሉ ነው የምትፈልጉት በል ቁሉ ይልቁንም በሉ ሰሚዕና ሰማን ወአطዕና ታዘዝንም በሉ ሰሚዕና ሰምተናል የተነገረንን ወአطዕና ታዘናል የተሰጠንን ትእዛዝ በተመለከተ غفرانك ምህረትህን እንለምንሃለን ረበና ጌታችን ሆይ ወኢለይከ المصير وإليك الرجوع ወደ አንተ ነው መመለስ በዚህ መልኩ መልሱ ይህን በሉ قالوا በዚህን ጊዜ ሰሃቦቹ ምን አሉ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يتعززوا አሉ فلما فلما انقادت وخضعت سوتشو بكروا بلمدات ጊዜ አንቀጿን ደጋግመው ሲለምዱ ምላሳቸው ለዚህ ስትገራ وذلت بها ألسنتهم ምላሶቻቸውን በተገሩ ጊዜ فلما اقترأها بكروا ጊዜ ማለት ነው القوم سوتشو صحابوቹ وذلت بها ألسنتهم ምላሶቻቸውም ለዚህ በተገሩ ጊዜ በለመዱት ጊዜ أنزل الله تعالى كف ያለው የላቀው አላህ ወረደ في إثرها ከሷ አስከትሎ في إثرها ከሷ አስከትሎ آمن الرسول ملكتኛው አመነ بما أنزل إليه በሱ ላይ በተወረደው من ربه ከጌታው በተወረደው አመነ والمؤمنون አማኞችም አመኑ كل آمن بالله ሁሉም በአላህ አመኑ وملائكته بملائكتهم وكتبه بمصحفته ورسله بملكتኞቹም አመኑ لا نفرق أن ليم مالو لا نفرق أن ليم بين أحد من رسوله بملكتኞቹ መካከል አንዱንም አንለይም ሁሉንም እናምናለን አሉ وقالوا ألم سمعنا وأطعنا سمان ታዘዝን አሉ የተናገሩትን እጅ የሰጡበትን ቃል እውቅና ሰጥቶ ያጸደቀላቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወደሳቸው ያሞካሻቸው ነው غفرانك ምህረትህን እንጠይቃለን ረበና ጌታችን ሆይ وإليك المصير ወደ አንተ ነው መመለስማ አሉ አማኞች فلما فعلوا ذلك ይህንን ባደረጉ ጊዜ አንቀጹን በዚህ መልኩ ስትወርድ ጊዜ نسخها الله تعالى الله የመጀመሪያውን አንቀጽ ግልጽ አደረጋት ነስኽ መሻር ይሆናል እንደየቦታው በተለይ የኋለኛው ዘመን የኢስላም ምሁራን ዘንድ ነስኽ ማለት አንድ ህግ ተሽሮ በሌላ መተካቱ ነው ቀደምቶች ዘንድ በተለይ ሰሃቦች ዘንድ ነስኽ ሲሉ መሻር ብቻ አይደለም
አንድ ነው እሱ አንድ የነስኽ አካል ነው ነስኽ ግልጽ የሆነውን ግልጽ ያልሆነውን ግልጽ ማድረግ ለምሳሌ ጥቅል የሆነውን መገደብ ነስኽ ተብሎ ይገለጻል ቀደምቶች ዘንድ ሰሃቦች ዘንድ በዚህ መልኩ ድፍን የሆነው ሐሳብ ተበትኖ ተለይቶ ሲቀመጥ ጠቅላይ የሆነው እንደዚሁ ተገድቦ ሲቀመጥ ነስኽ ተብሎ ይጠራል ሰለፎች ዘንድ እና فلما فعلوا ذلك ይህንን ባደረጉ ጊዜ ነሰኸሃ الله تعالى አላህ ይችን አንቀጽ ነስኽ አደረጋት አሁን ያልኩት ማብራሪያ ያስከተልኩት አንቀጿ ትርጉም አልባ አልተደረገችም ሙሉ አልተሻረችም ምክንያቱም ጤነኛ የሆነ ወጅህ አላት አሁንም የምትሰራበት እሱ ምንድነው لما نزلت على رسول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم በነፍሶቻችሁ ውስጥ ያለውን ግልጽ ብታደርጉትም አው ተخفوه ብትደብቁትም يحاسبكم به الله الله በሱ ይመነዳችኋል ይመረምራችኋል ማለት በምን ላይ ነው ልብ ላይ ብቅ እያሉ በሚጠፉ ወስዋሶች አይደለም ይልቁንም በምን ላይ ነው ቁርጠኛ የሆኑ ሐሳቦች ለምሳሌ መከላከል የሚችሏቸው ቁርጠኛ የሆኑ ሐሳቦች ወደ ተግባር ባይወርዱ እንኳን ያስጠይቃሉ ወንጀል ያሰበ ሰው ወንጀሉን እንዳይፈጽም ያደረገው ሌላ ውጫዊ ምክንያት እንጂ የመፈጸም ቁርጠኛ ፍላጎትና ውሳኔ ከኖረው በተግባር ባያስገኘው ወንጀለኛ ነው ለመስረቅ ቁርጠኛ ውሳኔ ያደረገ 2-3 ጊዜ ሙከራ ካደረገ በኋላ አይ ይሄ ነገር ያስጠይቀኛል ያሲዘኛል ያዋርደኛል ብሎ ፈርቶ ቆመ አላህን አይደለም ፈርቶ የቆመው ወንጀለኛ ነው ዝሙት ለመፈጸም ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ደረሰ ነገር ግን ፈዲሐን ፈራ መዋረድን ወይም በሽታን ብቻ ፈርቶ ቆመ እንጂ ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ አድርጓል ደርሷል ሰበብ አድርሷል ለምሳሌ አሁንም ተጠያቂ ይሆናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار ሁለት ሙስሊሞች በሰይፎቻቸው ቢገናኙ ገዳይም ሟችም የሳት ናቸው ብለዋል ገዳይም ሟችም የአላህ መልእክተኛ ሆይ ገዳይ ሲሆን ጥፋት ፈጽሞ ነው ሟች በምን ምክንያት ነው የሳት የሆነው ተብለው ሲጠይቋቸው ምንድነው ያሉት كان حريصا على قتل اخيه ወንድሙን በመግደል ላይ ጉጉ ነበር ይጓጓ ነበር ሰበብ አድርሷል ተቀደመ እንጂ ስለዚህ ስለተቀደመ አልፈጸመውም እንጂ እንደፈጸመው ሰው ነው በምን ወንጀለኛ ከሆነ በንያው በቁርጠኛው ውሳኔው በቁርጠኛው እንቅስቃሴው ስለዚህ አንቀጿ በዚህ አግባብ ልክ ትሆናለች ኸይርም ይሁን ሸር ለመፈጸም ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ደርሶ ሰበብ ያደረሰ አካል አጥፊ ነው ተጠያቂ ነው እና አንቀጿ በዚህ አግባብ የተሻረች አይደለችም ልክ ነች ዛሬም የምትሰራ ነች ማለት ነው ትክክለኛ ሐሳብ ነው ያለው የተቀየረ አይደለም ያለው እና ነስኹ ምንድነው ከተባለ ነስኹ ሰዎች ያሰቡት የሰጉበት ከአቅም በላይ የሆነ ወስዋስ ቁርጠኛ ውሳኔ ያልደረሱበት ሐሳብ ይሄ እዚህ ውስጥ አይካተትም አንቀጿ ውስጥ አይካተትም ተለይቶ ወጥቷል እንጂ ኩፍርን ያሰበ ሰው በኩፍር ቁርጠኛ ውሳኔ የደረሰ በንፍቅና ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ የደረሰ ሊታመንባቸው በሚገቡ ነገሮች ላይ ሸክ ላይ የደረሰ አጉል ጥርጣሬን መንገዱ ያደረገ አካል ወይም ሌሎችንም ወንጀሎች እንደዚሁ ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ የደረሰባቸው አካል ወንጀለኛ ነው አንቀጿ መልእክቷ አልተሻረም በዚህ አግባብ ሲታይ ማለት ነው ወኢን ተብዱ ማ ፊ አንፉሲኩም አው ተخفوه يحاسبكم به الله አላህ ይጠይቃችኋል በዚህ መልኩ ያሉ ሰዎች ይጠይቃሉ ከዚህ ውጭ ያሉት ደግሞ አይጠየቁም የሆነ ጥፋት ልቡ ላይ ብቅ ብሎ የሚመለስ ሸይጣን ድንገት አምጥቶበት የሚጠፋ ወይም ደግሞ ሐሳቡ መጥቶ ገፍትሮ የሚከላከለው ለምሳሌ በሚፈጽመው ዒባዳ የሰዎችን ውዳሴ ቢፈልግ በሚቀራው ቁርአን የሰዎችን አድናቆት ቢሻበት ይሄ ስሜቱ መጣ ነገር ግን እየታገለ እየገፋው ነው ያለው ይሄ ሰው ተጠያቂ አይሆንም እና فلما فعلوا ذلك ይሄንን ባደረጉ ጊዜ የታዘዙትን በፈጸሙ ጊዜ ነሰኸሃ الله تعالى ከፍ ያለው ይላቀው አላህ መልእክቷን ገደባት ግልጽ አደረጋት ፍንትዋ አደረጋት فأنزل الله عز وجل አሸናፊና ይላቀው አላህ አወረደ لا يكلف الله نفسا الله نفسنا ያስገድድም إلا وسعها የችሎታዋን ያክል እንጂ አያስገድዳትም
ድንገት መጥቶ አልፎ በሚመለስ ሐሳብ ካቅም በላይ ነው በዚህ ቢጠየቅ በዚህ አይጠየቅም በመሳሰሉት ለሃ ለሷ አላት ለነፍስ ማ ከሰበት የሰራችው ኸይር ስራ አላት ወዐለይሃ በሷ ላይ ያለባት መክተሰበት ከሸር ያፈራችው ከሸር የፈጸመችውም አለባት ረበና ጌታችን ሆይ ይላሉ አማኞቹ ላ ተአኺድና አትያዘን ኢነሲና ብንረሳ ሰው ግዴታውን ረስቶ ሳይፈጽም ሊቀር ይችላል ሶላትን ሊረሳ ይችላል ለምሳሌ ባስታወሰ ጊዜ ይፈጽማል ረስቶ የሆነን ሐቅ ሊወስድ ይችላል ሲያስታውስ ይመልሳል ላ ተአኺድና ኢነሲና ብንረሳ አትያዘን አው አኽጣእና ወይም ብንሳሳት በስተት ጥፋት ብንፈጽም ሆም ብለን ማጥፋትን አለመን ሳይሆን ሳናስበው በሚፈጸም በሚገጥመን ጥፋትም አትጠይቀና አትያዘን ቃለ ነዓም በዚህን ጊዜም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቀድ ፈዓልቱ በእርግጥም ተቀብያለሁ አላቸው አው እንደዚያ ነው አላቸው ረበና ጌታችን ሆይ ይላሉ ወላ ቱሐሚልና አታሸክመን አለፍኩ መሰለት ረበና ወላ ተሕሚል ዓለይና ረበና ጌታችን ሆይ ወላ ተሕሚል ዓለይና አትጫንብን በእኛ ላይ አትጫንብን ኢስረን ዓህደን ተቂለን ሸክምን አታሸክመን ከባድ የሆነን ለመፈጸም የሚከብድ ኃላፊነት ለመወጣት የማይቻል የሆነን ህግ አትጫንብን ከማ ሐመልተሁ ዐለ الذين من قبلنا ከኛ በፊት በነበሩት ላይ ከባባድ ህጎችን እንደጫንክባቸው አትጫንብን ቃለ ነዓም ዚህም ላይ ቀድ ፈዓልቱ ተቀብያለሁ አለ ረበና ጌታችን ሆይ ወላ ተሕሚል ዓለይና አትጫንብን ኢስረን ከባድ ሸክምን አትጫንብን ዓህደን ተቂለን አትጫንብን ከማ ሐመልተሁ ዐለ الذين عفوا ደግሜ ተሳሳኩ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ችሎታው የሌለን ነገርን አታሸክመን ማንችለውን አታሸክመን قال نعم ዚህም ላይ ተቀብያለሁ አለ نعم አለ ይሁን አለ واعف عنا ይቅር በለን ይላል ይቅር በለን አሉ واغفر لنا ምህረትን አድርግልን وارحمنا ዘንልን አንተ መውላና አንተ ዋቢያችን ደጋፊያችን ፈንሱርና እርዳን على القوم الكاذبين على القوم الكافرين በከሃዲ ህዝቦች ላይ እርዳን قال نعم ይህንንም አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ተቀብያለሁ አለ ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲት ነው ስለዚህ ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው ርዕሱ وجوب الانقياد لحكم الله تعالى ለአላህ ፍርድ መታዘዝን ታዛዥነትን ማደርን መውደድን የሚመለከት ርዕስ ነው ግልጽ ነው በውስጡ ያለው መልእክት ቀጥተኛ የሆነ ነው በዚህ መልኩ ሰሃቦች መልእክቱን በዚህ መልኩ ተረድተው ተጨንቀው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በመሄድ በጉልበታቸው ተንበርክከው እስከዛሬ የምንችለውን ተጠይቀናል እየፈጸምን ነው ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር መጣብን ነው እያሉ ያሉት ስለዚህ ሰው በሚችለው ነገር ወደ ኋላ ሊላ አይገባም የሚችለው ነገር ገንዘቡን ሊያስከፍለው ይችላል ህይወቱን ሊያስከፍለው ይችላል ክብሩን ሊያስከፍለው ይችላል መስዋዕትነት የሚጠይቅ ሊሆን ይችላል የተዘረዘሩት ምናያቸው ናቸው ሶላት ጂሃድ ጾም ሰደቃ የመሳሰሉ መስዋዕትነት የሚፈልጉ ትጋት ልፋት ቁርጠኝነት የሚፈልጉ ህይወትን እስከ መገበር የሚደርሱ ነገሮች ናቸው እነዚህን በመፈጸም ላይ ታዛዥ መሆን ያስፈልጋል ለህጉ ማደር ወዶ መቀበል እንደሚያስፈልግ እንወስዳለን ሌላ ወደዚህ የተጠራ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው ፍርድ የተጠራ ሰው ከጥፋት እንዲመለስ መልካም ነገር እንዲሰራ ጥሪ የተደረገለት አካል ማመንታት አይደለም ያለበት አሻፈረኝ ማለት አይደለም ያለበት ሰዎች በተለያየ ጊዜ ለኸይር ስራ ሲጠሩ ግማሹ በቃል ግማሹ ውስጡ እየደፈረሰ ሊነሳ ይችላል ወደ ሰደቃ ሲጠሩ ለምሳሌ ወደ ኸይር ስራ መሳተፍ ሲጠሩ በጉልበት በገንዘብ በመሳሰሉት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ጥሪ ሲደረግላቸው እየተመናጨቁ የሚወጡ ልባቸው እየደፈረሰ የሚወጡ ሊኖር ይችላል ይሄ ፈጽሞ ሊሆን አይገባም የምንፈጽመው ኸይር ስራ ለራሳችን ነው
ለነገ ቤታችን ነው ስለዚህ ልክ ሰሃቦቹ ሲሉት እንደነበረው ሰሚዕና ወአጣዕና ሰማን ታዘዝን ነው ማለት ያለብን غفرانك ربنا وإليك المصير رأساتنا ላይ ያለው ይሄ ነው وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر ወደ አላህ ህግ የተጠራ በመልካም የታዘዘ ከመጥፎ የተከለከለ አካል ምን ማለት እንዳለበት ማለት ያለበት ምንድነው ሰማን ታዘዝን ነው የሚያተርፈው ራሱ ነው የሚጠቀመው ራሱ ነው ለተዛዙ ቢያድር ይበልጥ ዝም ብሎ ከሚወጣበት አሻፈሬ ከሚልበት ነገ የማይጸጸትበትን ትርፍ ያገኝበታል ስለዚህ ለራሱ ሲል ለህጉ ሊያድር ይገባል ማለት ነው እግረ መንገድ በርከት ያሉ ቁም ነገሮች ሊወሰዱ ይችላሉ ጎላ ያለው መልእክት ይሄ ነው የሷሐቦች የነበራቸውን ታዛዥነት ቁርጠኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቹ ያለው እዝነትና ርህራሄ ሌላ ደግሞ የሸሪዓውን ገርነት ሰዎች ካቅማቸው በላይ በሆነ ነገር አልታዘዙም ካቅማቸው በላይ በሆነ ጉዳይ አልታዘዙም በሆነ ምክንያት ካቅሙ በላይ የሆነበት የተሰጠው ኃላፊነቱ ተነስቶለታል ምክንያቱም لا واجب مع العجز ካለመቻል ጋር ዋጅብ የለም ካለመቻል ጋር ከማቃት ጋር ግዴታ የለም لا واجب مع العجز ይሄ ታወቀ የኡሱል ቃኢዳ ነው መርህ ነው ህግ ነው ያልቻለ ሰው ባልቻለው ነገር አይጠየቅም ነገር ግን የሆነ ነገር ካልቻለ የሚችለውን በሚችለው መጠን ይፈጽማል የሚችለውን ማብሮ ሊተው አይገባም ቆሞ መስገድ ግዴታ ነው ፈርድ የሚሰግድ ሰው ቆሞ መስገድ ግዴታ ነው ሱና ከሆነ ሰው ተቀምጦም ሊሰግድ ይችላል ነገር ግን አጅሩ በግማሽ ይቀንሳል ሱና ሶላት ፈርድ ያልሆነ ግዴታ ያልሆነ ሶላት ተቀምጦ መስገድ ይቻላል ነገር ግን አጅሩ ቆሞ የሚሰገደውን በግማሽ ይቀንሳል ግዴታ ሶላት ግን ቆሞ መስገድ ግዴታ ነው ለቻለ ሰው ካልቻለስ ተቀምጦ ይሰግዳል ይህንንም ካልቻለ በጎኑ ወይም ተጋድሞ ይሰግዳል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ላይ የተጣለው ኃላፊነት አቅማቸው በሚችለው መጠን እንደሆነ እንወስዳለን ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣይ ርዕስ እናልፋለን باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور في النهي كالكلام من ملكة رأسنا كمندن عن البدع بدع مالت بدع يميلو نتألاك ألسي بزان بدع يميلو بزو كترنا نتألاو بدع ومحدثات الأمور متئهنو نقروش من دزيو متئهنو نقروش من دزيو رياض الصالحين ውብ ድንቅ የሆነ ውድ የሆነ ሰነድ ነው ነገር ግን በርካቶች በተለያየ መልኩ ሲሸራርፉት ይታያሉ በአንድ በኩል ራሱን በዚህ ኪታብ ከማነጽ ተህዚብ ከማድረግ ነፍሱን ከመግራት አርቆ ምንም ይሆናል ድርቅና የሚወርሰው በተለይ ፊትና በሚበዛበት ጊዜ الإمام الذهبي رحمه الله من ይላሉ ቁርአን ይህን ይዘህ ሪያድ النواوي ይዘህ ጠገህን ያዝላሉ ከሰው ተገለለ ይሄ ኪታብ ለፊትና ጥሩ መሸሻ ነው ነፍስን መግሪያ ነው ልብን ማለስለሻ ነው ወሳኝ የሆነ ኪታብ ነው አንዴ ተቀርቶ የሚተው አይደለም ደጋግመን ራሳችንን የምንታዘብበት የምናስተካክልበት ሰነድ ነው ቤታችን በተለያየ ቦታ ላይ እየገለጥን ምልክት እያስቀመጥን በየጊዜው ዝም ብሎ ድንገት እየገለጡ መተው ሳይሆን በመደዳ እያዩ ሲጨርሱ አሁን በየተወሰነ ጊዜ የተወሰነ ክፍሉን ማየት ከቤተሰብም ጋር እንደዚሁ መማማር ያስፈልጋል ወሳኝ የሆነ ኪታብ ነው እና በዚህ በኩል ነፍሳችንን ከመግራት ወደ ኋላ የምንል ሰዎች አለን በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ኪታብ ላይ አንዳንድ ገራ የሚሉ ለነፍሳችን ቀለል የሚሉ ለሰዎች የማይጎረብጡ ሰው ጋር የማያጋጩ ርዕሶችን ብቻ እየመረጡ ኪታብ ውስጥ የሚገኙ ህዝብ ላይ በተጨባጭ ክፍተት ያለባቸው ርዕሶች ደግሞ የሚገፉ ሰዎች አሉ ይሄው ስለ ቢድዓ እዚህ ላይ የተጠቀሰ ነው ያለው ስለ ቢድዓ ፈጽሞ የማያነሱ ሰዎች አሉ ይህንን ኪታብ በማጣቀስ በሰፊው የታወቁ ሰው ፊት ተነስተው ግን እቺ ርዕስ ፈጽሞ የማይደፍሯት ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ቢድዓ ማንሳት የማይፈልጉ ስለ ቢድዓ ማስጠንቀቅ ማሳሰብ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ነው ያውም ቢድዓው ባልነበረበት ዘመን በጠነከሩ ቃላት ከቢድዓ ሲያስጠነቅቁ ነበር ነወዊይም ረሂመሁላህ
በዚህ መልኩ ለሙስሊም አሳሳቢ ተብለው ከሚታሰቡ መልእክቶች ውስጥ አካተው ያስቀመጡት ይሄ ርዕስ ነው። 40 ሐዲስ ላይ ራሱ 40 ነወዊያ የምትባለው ላይ እንደዚሁ ወሳኝ የሆኑ ሐዲሶችን ነው ጥቂት ሐዲሶችን የሰበሰቡት። እዛ ላይ እንኳን ከቢድዓ አስጠንቅቀዋል። ራሳቸው ሸርሕ አድርገዋታል 40 ሸርሑ ላይ ምን ይላሉ? በቅርቡ የሚጠቀሰውን መን ዐሚለ ዐመለን ለይሰ ዐለይሂ አምሩና ፈሁወ ረድ የሚለውን ሐዲስ በሰፊው ማሰራጨት ይገባል ይላሉ። ዝም ብሎ ጠቅሰውም አይደለም ያስቀመጡት፣ ህዝብ ዘንድ በሰፊው መሰራጨት አለበት ይላሉ። እና ይሄ ርዕስ ሰፊ ትኩረት ይፈልጋል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ሙስሊሙ በሰፊው እንደተለያየ ይታወቃል። የልዩነቱ ቀዳሚ መንስኤ ቢድዓ ነው። ሰዎች ግን ይህን ነገር ቢድዓ ላይ ናቸውን ጨፍነው በየመድረኩ ወዕተሲሙ እያሉ ይቀራሉ። መልእክቱ ጥሩ ነው። ነገር ግን መሀላችን ያለውን የቢድዓ አረም እየነቀልን ለመጣል ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ካልደረስን አንድነት በመፈክር ብቻ በስብከት ብቻ አይመጣም። መሀላችን ያለው ጥፋት ላይ ቁርጠኛ ውሳኔ ሊኖረን ይገባል። ልክ ሰሃቦች ሲያደርጉ እንደነበር፣ ልክ ታቢዒዎች አትባዑ ታቢዒን አኢመተል ኢስላም ሲያደርጉ እንደነበር። ቢድዓ እጅግ አደገኛ መርዝ ነው። በኢስላም ታሪክ የተነሱ አንጃዎች በሙሉ የቢድዓ ውጤቶች ናቸው። በሙሉ በሰሃቦች ህይወት አካባቢ የተነሱት ኸዋሪጆችን ብንወስድ፣ ረዋፊድ ሺዓዎችን ብንወስድ፣ ከዛ ቀጥሎ ቡርጃዎችን፣ ጀህሚያዎችን የመሳሰሉ ሁሉም አንጃ የቢድዓ ውጤት ነው። ቢድዓ ላይ መለሳለስ በራሳችን ላይ አደጋ በመደቀል ላይ መስማማት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ሊኖረን ይገባል። ቢድዓ ላይ ዝም ብለን አንድ እንሁን የምንል ከሆነ የተለያየ አመለካከት ላይ ያሉ ሰዎችን ሁላችሁም ባላችሁበት አንድ ናችሁ ብንላቸው ልክ አይሁዶችን አላህ እንደገለጻቸው ተሕሰቡሁም ጀሚዓን ወቁሉቡሁም ሸታ፣ አንድ መስለው ይታዩሃል፣ አንድ አድርገህ ታስባቸዋለህ፣ ልቦቻቸው ግን የተራራቁ ናቸው ነው ያለው። በዛ ላይ ፈቅደን ወደን መጓዝ ነው የሚሆነው። ውሻውንም ተኩላውንም በጉንም ፍየሉንም አንድ ግሮኖ ውስጥ አስገብተን አንድ ናቸው ብንላቸው ይሆናል ተበላልቶ ያልቃል። ልክ እንደዚሁ አንዱ ሌላውን የሚበላ የሚያወግዝ እርስ በርስ የሚናቆርን አንጃ የአንድና አንድ ነህ ስላልነው አንድ አይሆንም። ምክንያቱም መንገዳችን ከተለያየ የተለያየንበትን ነጥብ ነቅሰን በማውጣት ችግሩን መፍታት ማከም ያስፈልጋልና እንጂ ዝም ብሎ አንድነትን ሸፋፍኖ በመጣራት ብቻ አንድነታችንን አናረጋግጠው። ምክንያት መሃላችን የሆነች ልዩነት በተከሰተች ቁጥር ልዩነቱ በቀላል ይፈነዳል። አድሮ ተደፋፍኖ ተሸፍኖ የተቀመጠ ነገር ውስጡን እየተብላላ የሆነ ጊዜ አብጦ ይፈነዳል። ከአህያ ቆዳ የተሰራ ቤት ይበታተናል፣ ጅብ የጮኸለት ይባላል። ልክ እንደዚሁ ከቢድዓ ከነቢድዓው የተፈጸመ የተሸፋፈነ ህብረት የሆነ አደጋ ሲደቀን ሲለያይ ይታያል። የጥቅም ልዩነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የዘር ልዩነት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ የስልጣን ልዩነት ሊሆን ይችላል። ያኔ ሁሉም የራሱን የዲን ሽፋን አስይዞ ልዩነቱ ይፈነዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቢድዓን በጥብቅ ማውገዝ ያስፈልጋል። በዚህ ርዕስ ላይ ከሚያስፈልጉ ከተዘጋጁ ትልልቅ ኪታቦች ለምሳሌ የሻጢቢ አልኢዕቲሳም የታወቀ ነው። ወይም በቅርብ ጊዜ ደግሞ የተዘጋጀች ቀለል ያለች ከፈለግን አልቢድዓቱ ወአተሩሃ ሰይእ ፊል ኡማ የሚል በሰሊም አልሂላል የተዘጋጀች ኪታብ አለች። ብናያት ጥሩ ነው። ኪታብ የማየት ልምድ ያለን ብናያት ጥሩ ነው። አልቢድዓቱ ወአተሩሃ ሰይእ ፊል ኡማ፣ ብዥታዎችን፣ የቢድዓ አደጋዎችን፣ የቢድዓ ሰበቦችን፣ በዚህ ላይ የሚነሱ ብዥታዎች እንዴት ምላሽ እንደተሰጣቸው፣ ሰለፎች በቢድዓ ላይ የነበራቸው ጠንካራ አቋም በዝርዝር የሰፈረበት ነው አጠር ባለ መልኩ። طيب ወደ ውስጥ እንግባ። قال الله تعالى የላቀው ከፍ ያለው አላህ እንዲህ ይላል فماذا بعد الحق إلا الضلال ከሐቅ በኋላ ጥመት እንጂ ምን አለ ይላል። ጥመት እንጂ ምን አለ? ከሐቅ በኋላ ጥመት እንጂ ምን አለ? ሐቅና ባጢል እውነትና ሐሰት ተቃራኒ ናቸው፣ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከሐቅ በኋላ ጥመት እንጂ ምን አለ ማለት ሐቅ ማለት ቁርአንና ሱና ውስጥ የሚገኝ ነው። ቃለ አላሁ ቃለ ረሱሉሁ ተብሎ የሚገለጽ ነው። እንዲህ አይነት ነስ የማይጠቀስበት መረጃ የሌለበት ሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው? በዲን ጉዳይ ላይ ነው እያወራን ያለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ሐቅ ካልሆነ ባጢል ነው። መጀመሪያ ቢድዓ ማለት ታሪፍ አላደረግንም። ቢድዓ ማለት ሸሪዓን በሚፎካከር
በሚሻማ በሚጋፋ መልኩ መቃረቢያ ተደርጎ የተያዘ አምልኮት ነው። ሸሪዓን በሚጋፋ መልኩ ያለ መረጃ ወደ አላህ መቃረቢያ ተደርጎ የተያዘ አምልኮት ቢድዓ ተብሎ ይጠራል። እና فماذا بعد الحق إلا الضلال والحق ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع حق ማለት ቁርአን ውስጥ ያለ ሐዲስ ውስጥ ያለ إجماع ውስጥ ያለ በዚህ የጸደቀ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه علم ማለት አላህ እንዲህ አለ መልእክተኛው እንደዚህ ብለዋል ሰሃቦች እንደዚህ ብለዋል ይሄ ነው علم ማለት እውቀት ማለት ይሄ ነው ما العلم نسبك للخلاف سفاهة እንጂ علم ማለት መረጃ ሲጠቀስ አይህ እኮ ኺላፍ አለበት እከሌ ግን እንደዚህ ነው ያሉት እያሉ በሞኝነት ኺላፍን ተቃርኖ መጥቀስ አይደለም ማለት ተቃርኖ መጥቀስ አይደለም ይሄ علم አይደለም ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስ ውስጥ የሌለ ሰሃቦች የማያውቁት ኢጅማዕ የማያጸድቀው የሆነ እምነት ይሄ ቢድዓ ነው ሰዎች እምነት አድርገው ቢይዙትም ማለት ነው وقال تعالى እንዲሁም ከፍ ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ብሏል ما فرطنا ما تركنا አልተውንም في الكتاب በመጽሐፍ ውስጥ من شيء ከምንም ነገር አልተውንም ይሄ አንቀጽ በርካታ ሙፈሲሮች የፈሰሩበት መንገድ الكتاب የተባለው اللوح المحفوظ እንጂ ቁርአን አይደለም ይላሉ ቁርአን አይደለም የተፈለገው እዚህ ላይ ما فرطنا في الكتاب መጽሐፍ ውስጥ አልተውንም ማለት لوح المحفوظ ውስጥ የቀረ የለም ሁሉ ነገር ተሰፍሯል ተመዝግቧል ማለት ነው من شيء ከምንም ነገር የቀረ የለም ከፊል ዓሊሞች ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ في الكتاب አይ في القرآن ብለው የተረጎሙ ስላሉ ይህንን ወጅህ ይዘው ነው እዚህ ያሰፈሩት እሳቸው ነገር ግን ይህን የሚተኩ በርካታ መረጃዎች አሉ ونزلنا عليك الكتاب መጽሐፍን ባንተ ላይ አወረድን تبيانا لكل شيء ለሁሉ ነገር ማብራሪያ አድርገን وقال تعالى فإن تنازعتم بتجقاجقوا بتنتاركوا في شيء بهونه ጉዳይ ላይ فردوه ملسوت إلى الله والرسول ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው ወደ ቁርአንና ወደ ሱና አይ الكتاب والسنة ቁርአንና ሱና ማለት ነው የሚመለሰው وقال تعالى እንዲሁም ከፍ ያለው አላህ እንዲህ ብሏል وأن هذا ይሄ የተጠቀሰው የተብራራው ወይም አጠቃላይ ዲን الإسلام صراطي መንገዴ ነው በላቸው مستقيما ቀጥ ያለ ሲሆን فاتبعوه ስለሆነም ተከተሉት ولا تتبعوا السبل መንገዶችን አትከተሉ ማለት ሐቁ አንድ መንገድ ነው ከዚህ ውጭ ያሉት መንገዶችን አትከተሉ فتفرق بكم ይለያያችኋልና عن سبيله ከቀጥተኛው መንገድ ከዲን الإسلام ያስወጣችኋል ከቀጥተኛው መስመር ያስወጣችኋልና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ በአንድ ወቅት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች መሃል ተቀምጠው መሬት ላይ ተቀምጠው ተከቡር የላቸው እንደ ንጉስ ያደርጋቸው ሰሃቦቻቸው ጋር ከውጭ የመጣ ሰው አዩኩም ሙሐመድ ማናችሁ ነው ሙሐመድ ብሎ ነው የሚጠይቀው የተለየ ነገር ስላልነበራቸው የተለየ መቀመጫ ዙፋን ወይም ደግሞ ዘውድ አይጭኑም የተለየ ነገር የላቸው አፈር ላይ አብረው ሰሃቦቻቸው ጋር ተቀምጠው አሰመሩ ቀጥ አድርገው ካሰመሩ በኋላ هذا سبيل الله ይሄ የአላህ ቀጥተኛው የአላህ መንገድ ነው አሉ ከዛ ግራና ቀኝ አጫጭር መንገዶችን መስመሮችን አወጡና هذه السبل አሉ እነዚህ ናቸው መንገዶች የተባሉት እያንዳንዳቸው ላይ ሸይጣን እውነቱ ወደዚህ ነው እያለ ይጣራል ከዚያም ይችን አንቀጽ ቀሩ የቷን وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ስለዚህ ከቀጥተኛው መስመር ረጅም ነው እነዚያ ደግሞ ከግራና ቀኝ ያሉት አጫጭር ናቸው አቋራጭ ይመስላሉ ሰዎችን ይሸውዳሉ ከሚያልሙት ህልም ከሚያስቡት ግን በቀላል የሚደርሱ ነው የሚመስላቸው አቋራጭ ነው የሚመስላቸው ሼኹ አልባኒ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ እኛ የጉዟችን ጫፍ ላይ መድረሳችን አያሳስበንም ይላሉ የሚያሳስበን መንገዱ ላይ ሆነን መሞታችን ነው መንገዳችን ላይ ጉዟችንን ስንጓዝ ልክ እንደ ኤሊ እንጓዛለን እንደ ኤሊ ዋናው ነገር ከመንገድ አለመውጣታችን ነው የሚያሳስበን መንገዱ ላይ ሆነን መሞታችን ነው ስለዚህ
ግራቀኝ የተለያዩ ዘመና መጣች በቃላት የተከሸኑ ሐሳቦችን ተመልክተን ከቁርአንና ከሐዲስ ከሰሃቦቹ አስተምሮት ዝንፍ ልንል አይገባም። ብንቀር እንኳን እውነቱ ላይ ሆነን ወደ ኋላ ብንቀር ይሻላል። የፈጠራ መንገዶችን ተከትለን ቀድመናል የተሻለ ነገር እናሳካለን ብለን ራሳችንን ከምንሸውድ መቅረት እንኳን መዘናጋት እንኳን ቢኖረን ቀጥተኛው መስመር ላይ ሆነን ብንዘናጋ የተሻለ ነው የሚሆነው። وقال تعالى هنم كف ያለው የላቀው አላህ እንዲህ ብለዋል አሉ قل بل إن كنتم تحبون الله አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ فاتبعوني ተከተሉኝ በላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል አላህን ለመውደድ ምልክቱ ጠቋሚው ይሄ ነው። يحببكم الله الله ይወዳችኋልና ይሄን ስታደርጉ መልእክተኛውን ስትከተሉ ويغفر لكم ذنوبكم መንገዶቻችሁ ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋል ምህረት ያደርግላችኋል። طيب አንቀጾችን ርዕሱ ጋር ያዛመርኩ አልመጣሁም። ያው መልእክታቸው በብዛት ግልጽ ነው። ولا تتبعوا السبل ቀለም ያለችውን አንቀጽ ብናይ መንገዶችን አትከተሉ። የምን መንገዶች ናቸው እነዚህ? ርዕሳችን ጋር ማገናኘት ነው። የምን መንገዶች ናቸው? የቢድዓ መንገድ መስመሮች ናቸው። እነሱን አትከተሉ። መረጃ የመጣበትን ብቻ ያዙ። መረጃ وان هذا صراطي مستقيما መረጃ የመጣበት ማለት ነው። ولا تتبعوا السبل የሚለው ላይ فتفرق بكم عن سبيله ከመረጃ ከመጣበት ከቀጥተኛው ዲን ያስወጣችኋል። ቢድዓ ከዋና መስመር ያስወጣል። እንደ ርቀቱ የሚኖረው ርቀትም ይወሰናል። ሊጨምር ይችላል፣ ሊቀንስ ይችላል። والآيات في الباب በዚህ ርዕስ ላይ ያሉ አንቀጾች ከቲረቱን ብዙ ናቸው፣ معلومة የታወቁም ናቸው የሚያውቋቸው ሰዎች ዘንድ። وأما الأحاديث በሐዲሶች በኩል ደግሞ فكثيرة جدا በጣም ብዙ ናቸው። وهي مشهورة ቢድዓን የሚያወግዙ አንቀጾችን ነው። ልብ በሉ ምን እያሉ ያሉት? በጣም ብዙ ናቸው። ዛሬ ስለ ቢድዓ ሲነሳ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየኹጥባቸው ሲያደርጉት እንደነበረው ኩሉ ቢድዓቲን ضላላ ሲባል ውስጥ የሚደፈረስ ብዙ ሰው አለ፣ ማይመቸው አለ። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፊታችን ሆነው እየተናገሩ እንደሆኑ አድርገን ማሰብ አለብን። የእሳቸው ንግግር ነው እየተነገረ ያለው። የተናጋሪው ክፍተት ካለ ብቻ የሚታይ ነው። ሐዲሱ ሐዲስ ነው። ወዴት ነው የምንሸሸው? ለምንስ ነው የሚጎረብጠን? ጥፋቱ ነው ሊጎረብጠን ልንሸሸው የሚገባው። እና ከሐዲስ በኩል በዚህ ላይ ያሉት ብዙ ናቸው። وهي مشهورة የዘርፉ ምሁራን ዘንድ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ዘንድ ብዙ ናቸው፣ የታወቁ ናቸው። فنقتصر እንገደባለን አሉ ነዋዊ ረሂመሁላህ። فنقتصر እንገደባለን على طرف منها على جانب منها ከነዚያ ጥቂቶቹ ላይ የተወሰኑት ላይ እንገደባለን፣ ጥቂት እንጠቅሳለን። وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها قالوا بهلا يمجمر يتكست عن عائشة رضي الله عنها كناتنا عائشة يزو الله يودد اللاتنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيانده بلوال قالت من أحدث الديس نقر يمتأ في أمرنا في ديننا في أمرنا هذا بزيه قداياتنا مالتم بديناتنا وست الديس نقر يمتأ ይሄ ሐዲስ መልእክቱን በትክክል መረዳት ያስፈልጋል። መልእክቱን በትክክል የተረዳ ሰው ቀጥታ ከዲን ጋር ግንኙነት የሌላቸውን በየዘመኑ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎችን ለብጅታ ሊያቀርብ አይገባው። የተረዳ ሰው ይህን ቁም ነገር ብሎ አይጠቅስም። من أحدث አዲስ ነገር ያመጣ من ابتدع في أمرنا هذا በዚህ በዲናችን ጉዳይ ما ليس منه ከሱ ያልሆነን ልብ በሉ። ምክንያቱም ከዲን የሆነ ነገር በዘመናት ውስጥ ዕውቀት ቀሎ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ዘንድ የተዘነጋ የሆነ አካል እንደ አዲስ ሊቀሰቅሰው ይችላል። ይሄን አይደለም እየተገለጸ ያለው እዚህ ውስጥ من أحدث አዲስ ነገር ያመጣ في أمرنا هذا በዚህ ጉዳያችን ውስጥ ما ليس منه ከሱ ያልሆነ ከሱ የሆነ አይደለም فهو رد فهو مردود ውድቅ ነው፣ ተመላሽ ነው፣ ሚለፋው በከንቱ ነው፣ ተቀባይነት አይኖረው። ይሄ ብቻም አይደለም ከዚያ ያለፈም አደጋ ይኖረዋል። ቢድዓ የሚፈጽም ሰው መልዑን የተረገመ ነው። ሐዲስ ላይ እንደተጠቀሰው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من أحدث አዲስ ነገር ያመጣ ሰው በዲናችን ውስጥ አዲስ ነገር ያመጣ ሰው فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ብለዋል። በሌላ በኩል ቢድዓ ማምጣት የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውድ ያስነፍጋል፣ ያሳጣል። ቢድዓ የሚፈጽም ሰው
ከተውበት የተጋረደ ነው ሐዲስ ላይ የተገለጸ ነው ይሄም صاحب بدعة محجوب من التوبة ከተውባ የተጋረደ ነው ከተውባ የተጋረደ ነው ማለት ተውበት ቢያደርግ ተቀባይነት አያገኝም ማለት አይደለም ኸይር እየሰራ እንደሆነ ስለሚያስብ የተውበትን በር አይመለከት ማያስብም ምክንያቱም ጥሩ እየሰራሁ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ወንጀል የሚፈጽም አካል ድንገት አደጋ ቢገጥመው በዚህ ላይ ያለው ልሞት ብሎ ይደነግጣል ይመለሳል ነፍስ እያጠፋ ኸምር እየጠጣ የተለያዩ ስርቆት እየፈጸመ አጅር ያገኛል ብሎ ያስባል ቢድዓ የሚፈጽም ሰው ግን አጅር እንደሚያገኝ ነው የሚያስበው ኸይር ላይ እንዳለ ነው የሚያስበው መልካም ስራ እየሰራ እንደሆነ ነው የሚያስበው ለዚያም ነው ሱፊያን الثوري رحمه الله ምን የሚሉት ኢብሊስ ዘንድ ከግልጽ ወንጀሎች ይልቅ ቢድዓዎች የተወደዱ ናቸው ይበልጥ የተወደዱ ናቸው ለምን ኸይር ላይ ነው ብሎ ነው የሚቀጥለው የመመለስ እድሉ ጠባብ ነው ጥፋት ላይ እንዳለ አያስብም በዚያ ላይ ጥፋቱ ቀጣይ ነው የሚሆነው አይተው በሚከተሉ ሁሉ ወንጀሉ ይቀጥላል እና የቢድዓ አደጋው ሰፊ ነው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት የዘገቡት ሐዲስ ነው وفي روايه لمسلم በሌላ የሙስሊም ዘገባ ላይ ደግሞ من عمل عملا ስራን የሰራ አምልኮታዊ ስራ ليس عليه امرنا በሱ ላይ የኛ ትእዛዝ የኛ ጉዳይ የሌለበትን የዲን ጉዳይ ያልሆነ فهو رد ማለት ዲን ውስጥ የሌለ ነገር የሰራ ሰው فهو رد እሱ ውድቅ ነው ተቀባይነት የለው እነዚህን ሁለት ሐዲሶች ከጠቀሱ በኋላ ነው ነወዊ ምን ያሉት هذا الحديث ይላሉ 40 شرح ላይ هذا الحديث ይሄ ሐዲስ مما ينبغي حفظه للتحفظ ተሸምድዶ ሊያዝ የሚገባ ነው وإشهاره ማሰራጨቱ ማስተዋወቁ ማስፋፋቱ የሚገባ ነው وفي إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به لذلك منكرات ጥፋቶችን ውድቅ ለማድረግ በሰፊው ሊሰራጭ ሊተዋወቅ የሚገባው ነው وإشاعة الاستدلال به لذلك ለዚህ ዓላማ ሲባልም ማስረጃ ያደረጉ ማሰራጨቱ ተገቢ ነው አሉ ሰዎች ዘንድ በሰፊው ሊደርስ ይገባል በተቃራኒው ግን ዛሬ ይሄን ሐዲስ መናገር ነው ሰዎችን የሚጎረብጣቸው በሌላ በኩል ደግሞ الحافظ ابن حجر من ይላሉ هذا الحديث ይሄ ሐዲስ معدود من أصول الدين ከዲን መሰረቶች ውስጥ የሚቆጠር ነው وقاعدة من قواعده ከመርሆቹም ውስጥ የሆነ መርህ ነው ይሄ ሐዲስ وقال الطوفي የተባሉት እንደዚሁ ስለዚህ ሐዲስ هذا الحديث يصح أن يسمى نصف أصول الشرع የዲን نصف أدلة الشرع የሸሪዓ ማስረጃዎች ግማሽ ተብሎ ሊቆጠር የሚገባው ሐዲስ ነው አጠቃላይ የዲን ማስረጃዎች ግማሹ ተብሎ ሊጠቀስ የሚገባው ነው ይሄ ሐዲስ ዲን الاسلام ከጥፋት የሚመከትበት የሚጠበቅበት ወሳኝ የሆነ መልእክት ስለሆነ በውስጡ የተካተተው ማለት ነው ስለዚህ በዲን ውስጥ ያሉ መጤ ነገሮችን በሙሉ መከላከል መጋፈጥ ይገባል ዋጋም የላቸውም ይሄን የሚሰራ ሰው አጅር ያገኝበትም وعن جابر حديث كذي بلا مبرر يفلقال ያው ሰዓቱ እየገፋ ስለሆነ ነው وعن جابر كجابر تيزو رضي الله عنه قال الله يوددላቸውና እንዲህ ብለዋል كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ነበሩ አሉ ጃቢር اذا خطب خطبه ሲያደርጉ ነበሩ احمرت عيناه አይኖቻቸው ይቀሉ ነበር በቁጣ ነበር የሚያደርጉት وعلى صوته ድምጻቸው ከፍ ይላል واشتد غضبه ቁጣቸው ይበረታል ኹጥባ ላይ ሰው የሚያንቀላፋበት አይደለም ነቃ የሚያደርግ የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ የሚያነቃ መልእክት ነው የሚያስተላልፉት ሁኔታቸው አነጋገራቸው ገጽታቸው ሁሉ ሰዎችን የሚያነቃ ነበር حتى كأنه منذر جيش ልክ ጦር የሚያስጠነቅቁ ነበር የሚመስሉት ወራሪ ጦርን የሚያስጠነቅቁ አረቦች በተለያየ ጊዜ ከሌላ አካባቢ ድንገት ጥቃት ያደርስባቸዋል ጦር መጥቶ የሆነ አካል ሲመለከት እርቃኑን እየሮጠ ይመጣል በቃ የሆነ ከባድ ነገር እንዳለ የተመለከተ ሁሉ በቀላሉ ይረዳዋል ከዛም አልፈዋጅ ይናገራል እና ልክ ከጦር የሚያስጠነቅቁ ይመስሉ ነበር ኹጥባ ላይ ሲናገሩ ምን يقول صبحكم ومساكم ጧት ያዛችሁ ማታ ያዛችሁ እያለ እንደሚያስጠነቅቅ የጠላትን ጦር አስጠንቃቂ ነበር የሚያስጠነቅቁት ويقول እንዲህ ይሉ ነበር بعثت انا والساعه كهاتين እኔና ቂያማ ትንሣኤ ልክ እንደዚህ ነው የተላክነው
ከዛ ወየቅሪኑ ወይም ወየቅሩኑ ያቆራኛሉ በይነ እስቡዐይሂ ሁለቱን ጣቶቻቸውን እስቡዐይሂ ሐረካው ሊለይ ይችላል እናንተ ጋር ችግር የለው እስቡዐይሂ 10 አይነት አነባበብ አለው 9ኙ በዚሁ ቃል ላይ ሆኖ የሐምዛዋና የባ ሐረካ ብቻ ተቃየረው ሐምዛዋ በ3 አ ኡ ኢ ባም እንደዚሁ በቡ ቢ 3 ጊዜ ሲባዛ ስንት ይሆናል 9 ማለት ነው ሲባዛ እስቡዕ እስቢዕ በተለያየ መልኩ በ9 አይነት አለ 10ኛው እስቡዕ በዋው ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን አልፎ አልፎ ማነሳው እናንተ ጋር ካለው ለየት ካለ ማነበው እኔ ጋር ያለው ስተት መስሏችሁ እንዳትነካኩ ብዬ ነው እና ወየቅሪኑ ወይም ወየቅሩኑ በይነ እስቡዐይሂ ጣቶቻቸውን ሁለት ጣቶቻቸውን ያቆራኙና السبابة والوسطى السبابة አመልካች ጣት ማለት ነው ሰባባ በጣም ተሳዳቢ ማለት ነው በፊት ሰዎች ዛሬም ጭምር የሚጠቀሙት ለስድብ ደጋግመው ጣት እየቀሰሩ ስለሚጠቀሙ ሰባባ ተብላ ትጠራለች አመልካች ጣትና ወልውስጧ መሃል ጣታቸውን አቆራኝተው በማውጣት በማሳየት ምን ይሉ ነበር ቡዒስቱ አነ ወሰዓ ከሃተይን እኔና ቂያማ ልክ እንደዚህ ነው የተላክነው ይላሉ ቂያማ ከቀረበ በኋላ ነው የተላኩት ይያሉ ማለት ነው የሳቸው መላክ በራሱ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው ምክንያቱም አኺር ዘመን ነው የተላኩት የዱንያ ፍጻሜ የተቃረበ መሆኑን የሚጠቁም ነው የሳቸው መላክ ብቻ ነው እና እኔና ቂያማ ልክ እንዲህ ነው የተላክነው ይሉ ነበር ወየቁሉ በተጨማሪም ይላሉ አማ بعد ከዚህ በመቀጠል فإن خير الحديث ከንግግር ሁሉ ምርጡ በላጩ ኪታቡላህ የአላህ መጽሐፍ ነው وخير الهدي ከመመሪያ ሁሉ በላጩ هدي በሚል እናገኛለን طريق ከመንገድ ሁሉ በላጩ ወይም وخير الهدى ሁዳ በሚልም ልናገኝ እንችላለን ሁዳ ማለት ደግሞ ማመላከት ቀጥተኛ መንገድ ቅን ጎዳና ማለት ነው ከጎዳና ሁሉ ከመንገድ ሁሉ ከመመሪያ ሁሉ በላጩ هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد من قد ነው وشر الأمور ከነገር ሁሉ መጥፎ ማለት ደግሞ አምልኮትን በተመለከተ ያወራል ሙህደታቱሃ መጥቆቹ ናቸው አዲስ ፈሊጦች ናቸው አዲስ የመጡ ፈሊጦች ነባሩን ዲን ያደበዝዙታል ውበቱን ያጠለሹታል ሙህደታቱሃ መጥቆቹ ናቸው ቁርአን ውስጥ የሌሉ ሱና ውስጥ የሌሉ ኢጅማዕ ውስጥ የሌሉ ናቸው وكل بدعة فترى ሁሉ በዲን ውስጥ ያለ ፈጠራ ሁሉ ضلالة ጥመት ነው በየኹጥባው ላይ በዚህ መልኩ ይናገሩ ነበር አስፈሪ በሆነ መልኩ ድምጻቸው ከፍ ብሎ አይናቸው ቀልቶ ድምጻቸው ከፍ ብሎ በዚህ መልኩ ያስፈራሩ ነበር ቢድዓ እኮ የለም በሰዓቱ ከፊታቸው ዛሬ የቢድዓ ባህር ውስጥ ያለን ጥፋቱን ደፍረን ለመናገር ለጥፋቱ የሚመጥን ትምህርት ለመስጠት ተግሳጽ ለመስጠት እንሸማቀቃለን እናፍራለን ይሄ የራስን መሸወድ ነው የሚሆነው እና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ በየኹጥባ ያስጠነቅቁ ነበር ثم يقول ከዚያም ይላሉ انا اولى እኔ ተገቢ ነኝ ወይም ቅርብ ነኝ የበለጠ የቀረብኩ ነኝ بكل مؤمن من نفسه በሁሉም በእያንዳንዱ አማኝ ላይ من نفسه ከነፍሱ የበለጠ የቀረብኩ ነኝ ወይም የተገባሁ ነኝ انا اولى እኔ የበለጥኩ ነኝ احق የተገባሁ ነኝ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ቁርአን ላይ እንደተገለጸው ነብዩ በአማኞች ላይ ከነፍሶቻቸው የበለጠ የተገባ ነው በምንድነው የተገቡ ናቸው ማለት ትእዛዛቸውን በመፈጸም ለነሱ በማዘን በመቆርቆር እንዲሁም ለህጋቸው በማደር ይበልጥ የተገቡ ናቸው የነፍሳችን ፍላጎት ሌላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ሌላ ከሆነ ነፍሳችንን ተጭነን ለሳቸው ትምህርት ለሳቸው ትእዛዝ ልናደር ይገባናል انا اولى بكل مؤمن من نفسه በእያንዳንዱ አማኝ ላይ ከነፍሱ በበለጠ እኔ የተገባው ነኝ من ترك مالا ገንዘብን ጥሎ የሞተ ሰው ገንዘብ የተወ ማለት ጥሎ የሞተ ሰው فلأهله ለቤተሰቡ ለወራሾቹ ይሆናል ومن ترك دينا እዳን ጥሎ የሞተ ሰው أو ضياعا ወይም ቤተሰቦችን ደካማ ቤተሰቦችን ጥሎ የሞተ ሰው ህፃናትን ቤተሰቦች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ የሚፈልጉ ቤተሰቦችን ጥሎ የሞተ ሰው فإلي ወደኔ ነው وعلي በኔ ላይ ነው ኃላፊነቱ አሉ
ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ርዕሳችን ጋር ረዋህ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ርዕሳችን ጋር የሚገናኘው ቀዳሚው ነጥብ ሙሉ መልእክቱ የሚያስፈልገን ከመሆኑም ጋር ዋናው በዚህ ርዕስ ያሰፈሩበት ዓላማ ምንድነው ከተባለ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘወትር በየኹጥባቸው የመግቢያ ውዳሴዎችን ለአላህ ካደረሱ በኋላ ምን ይሉ ነበር? فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا በኋላ وشر الأمور ከነገር ሁሉ ክፉ ማለት መጥፎ ማለት محدثاتها መጤዎቹ ናቸው፣ ቢድዓዎች ናቸው። ቢድዓ በዚህ መጠን አደጋውን ልንረዳ ይገባል። ዲናችንን የሚበክል ልባችንን የሚያቆሽሽ ከመስመር የሚያስወጣ አደጋ ነውና እና ዘወትር በዚህ መልኩ ያስጠነቅቃሉ። ወኩለ ቢድዓትን ضላላ እያሉም ያስጠነቅቁ ያስተምሩ ነበር። ከሐዲሱ ሌሎች የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ የሚያደርጉበት መንገድ ተጠቁሟል። ስለዚህ ኹጥባ አድራጊዎች በዚህ መልኩ ያደርጋሉ፣ ይሄን ፈለግ ይከተላሉ፣ ሊከተሉ ይገባል። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው አስተማሪዎች ሰዎችን እንደ አቅላቸው ማናገር እንዳለባቸው እንደ ግንዛቤያቸው መጠን ከየት እንወስደዋለን? ሰበሐኩም ወመሳኩም ጠላት መጣባቸው፣ ጧት ያዛቸው፣ ማታ ያዛቸው እያሉ ያስጠነቅቁ ነበር። ይሄ አደጋ ለነሱ ለጭንቅላታቸው ለኑሯቸው ለባህላቸው የቀረበ ነው። ልክ እንደዚሁ ሰዎችን እንደ ዘመናቸው የሚመጥን ያሉበትን አደጋ ሊረዱ በሚያደርጋቸው ሁኔታ ማስተማር እንደሚገባ ከዚህ እንወስዳለን። ሌላ ከሐዲሱ የምንወስደው جواز الإثارة في الخطبة لبيان الأمر المتحدث به ሰዎች የሚናገሩበትን ርዕስ ሰዎች ተገቢ ትኩረት ይሰጡት ዘንድ በደንብ አድርጎ ኹጥባ የሚያደርገው አካል ማነቃቃት በሚቀሰቅስ መልኩ ማቅረብ እንዳለበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለህዝባቸው የነበራቸው እዝነት፣ ርህራሄ፣ መቆርቆር ልክ ከጦር የሚያስጠነቅቁ ይመስሉ ነበር። በዲን ውስጥ የሚመጡ አደጋዎች ያላቸውን ክፋት አደጋ ማሳሰባቸውን ርህራሄያቸውን መቆርቆራቸውን የሚያሳይ ነው። ሌላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እዝነታቸውን ርህራሄያቸውን የሚያመላክተው አማኞችን በተመለከተ የሞተ ካለ ገንዘብ ካለው ለወራሾች ነው። ዕዳ ጥሎ ከሞተ ደካማ ቤተሰቦች ድጋፍ የሚፈልጉ ካሉ ግን በእኔ ላይ ነው ያሉት። ይሄ እሳቸውን መቆርቆር እዝነታቸውን የሚያሳይ ነው። ሌላ የቂያማን መቃረብ በየጊዜው ይሄው ዘመኑ እየቀነሰ ይበልጥ ወደ ቂያማ እየቀረብን ያለ ነው። ሌሎችም ከሐዲስ የሚወሰዱ ቁም ነገሮች ይኖራሉ። እዚህ ላይ በቃና ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ